नमस्कार श्रोता बंधुरा आमी स्वागता एसो गल्प शोनाई चैनेलेर आजकेर गल्पेर आसरे आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आज आमी आपनादेर पढ़े शोनाबो हिमाद्री किशोर दाशगुप्तेर लेखा गल्प बिन्नी धानेर खेत। गल्प पाठ शुरू करार आगे आपनादेर सकलेर काछे आमार बिनीत अनुरोध, यदि आमार उपस्थापना भालो लागे तबे भिडियोटिते एकटा लाइक करे देबेन, आपनार बंधु परिचितजनदेर मध्य शेयर करे देबेन। और यदि आपनी एई चैनेले प्रथमबार एसे थाकेन एबं एखोनो चैनेलटी सबस्क्राइब ना करे थाकेन ताहले एखोनी चैनेलटी सबस्क्राइब करे पाशे थाका बेल बोतामटी प्रेस करे देबेन। एते चैनेले नतून कोनो गल्प आपलोड होलेई तार नोटिफिकेशन आपनार काछे पौঁছে जाबे। आपनादेर भालोबासा ओ सहयोगिता आमार एकान्त काम्य। शुरू करछि हिमाद्री किशोर दाशगुप्त रचित गल्प बिन्नी धानेर खेत। रास्तार पाशे एकटा साइनबोर्डेर गाये सुंदरपुर नामटा देखे सुमितानंद ओरफे सुमित बुझते पारलेन तिनी तार गंतव्ये प्राय पौঁছে गिয়েছেন। सामनेई एकटा प्राइमारि स्कूल पड़बे, सेखाने तार ज्ञाती भाई पलाशेर अपेक्षा करार कथा। सेई ताके निये जाबे बाड़ी। मोबाइल फोने तेमोनी कथा हयेछिलो सुमितेर संगे तार। किछुदिन आगे कलकाताय एकटा पारिबारिक अनुष्ठाने जोग दिते गियेछिलो पलाश। सुमित तखोनी तार नम्बरटी निये रेखेछिलेन, यदि कोनोदिन एखाने आसेन सेजन्य। भावनाटा बेश कयेक बछर धरेई घुरछिलो सुमितेर मने, किन्तु नानान व्यस्तताय एखाने आसाटा किछुतेई हये उठछिलो ना तार। तारपर जखन किछुदिन आगे तिनी जानलेन एकटी सरकारी काजे ताके कृष्णनगर आसते हबे, तखोनी मने मने सिद्धान्त नियेछिलेन पितृपुरुषेर जन्मभिटे थेके तिनी एकबार घुरे आसबेन। मृत्युर आगे सुमितेर बाबा सबुजानंद बार बार बोलतेन ओई बाड़ीटार कथा। बोलतेन जायगाटा तार खूब देखते इচ্ছে करे। सुमितकेও बोलतेन एकटिबार सुंदरपुर थेके घुरे एसे तार जन्मस्थान एखन केमन रयेछे से कथा ताके जानाबार जन्य। तिनी जानते चाइतेन सेई हाঁস पुकुरटार कथा, सेटी एखोनो आछे किना, किंबा बाड़ीर पश्चिमेर सेई बेलगाछटा जार डाले रातेर बेला ब्रह्मदत्ती बसे पा दोलातो बोले छोटोदेर भय देखिए घुम पाड़ानो हतो, अथवा बाड़ी संलग्न सेई बिन्नी धानेर खेत इत्यादि इत्यादि। एसब खूब जानार आग्रह छिलो तार। तबे शेष पर्यन्त तार आर फिरे आसा हयनि सुमितेरो। एबार ताई सुयोगटा हातछाड़ा करते चाननि सुमित, चले एसेछेन सुंदरपुर। तबे पलाशके तिनी जानाननि जे तिनी आसले एकटी सरकारी काजे गतकालई एसेछेन एबं जेला सदर कृष्णनगरेर एकटी अतिथि निवासे रात्रिबास करेछेन। तिनी बोलेछेन बाप ठाकुरदार भिटे देखते सुंदरपुर आसछेन। सुमितेर मने हयेछिलो एटुकु जानालेई तार आगमनेर गुरुत्व बृद्धि पाबे। बहु बछर आगे बाबार संगे एकबार सुंदरपुरेर एई बाड़ीते एसेछिलेन सुमित। तखन तार बयस 7 कि 8। बाड़ीटी सम्पर्के ताई प्राय कोनो स्मृति नेই आज तार। शुधु छोटो ठाकुरदार मुखटाई आबछा मने पड़े। फर्सा लम्बा, एखोनो जीवित आछेन तिनी। बयस 80 ओपर। सत्यि बोलते छोटो ठाकुरदा और पलाश छाड़ा ओ बाड़ीर प्रत्येकेई प्राय अचेना सुमितेर काछे। छोटो ठाकुरदार स्त्री अर्थात छोटो ठाकुमाओ जीवित आछेन। सम्पर्के तिनी पलाशेर निजेर ठाकुमा। सम्भवत तिनिও चिनते पारबेन सुमितके। सुंदरपुरेर एई बाड़ीटी तैरी करेछिलेन सुमितेर ठाकुरदा अमितानंद ओ तार छोटो भाई विमलानंद दुजोने मिले। विमलानंदई बर्तमाने सुमितेर छोटो ठाकुरदा। अमितानंद सुमितेर जन्मेर बहु बछर आगेई प्रयात। अमितानंदर एकमात्र पुत्र सबुजानंद, तिनी सुमितेर बाबा। विमलानंदरও एक पुत्र छिलो विजयानंद। किछुकाल आगे तारो मृत्यु हयेछे। तारই पुत्र এই পলাশ ও আরো দুজন প্রবীর ও প্রশান্ত।
তাদের অবশ্য কোনোদিন দেখেননি সুমিত। সত্যি বলতে বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছেন সুমিত। বাপ ঠাকুরদার পদধূলি ধন্য সে বাড়ি যাওয়ার কথা ভেবে। কত গল্প শুনেছেন বাবার মুখে। গ্রামের পথ ধরে গাড়ি নিয়ে এগোতে এগোতে সে সবই ভাবছিলেন তিনি। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল ছোট ঠাকুরদা বিমলানন্দর কাছে নাকি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের হাতে লেখা একটি চিঠি আছে। বিমলানন্দ যৌবনে রাজনীতি করতেন, কংগ্রেস। এই চিঠি সেই সময়কারই সম্ভবত। নিঃসন্দেহে সেটি আজ একটি ঐতিহাসিক দলিল। সুযোগ পেলে একটিবার দেখতে চাইবেন ভাবলেন সুমিত। এসব চিন্তার মাঝেই সেই স্কুলটা এসে গেল। সাইকেল নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে পলাশ। গাড়িটা দেখে হাত নাড়ল সে। তারপর ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলল। অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছলেন সুমিত। দুপাশে এক মানুষ সমান প্রাচীর। ইট বের করা সেই প্রাচীরের গায়ে কারা যেন ঘুঁটে লেপে রেখেছে যত্রতত্র। একটা নড়বড়ে দরজা ঠেলে সুমিতকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল পলাশ। সামনে বেশ বড় উঠোনের মতো জায়গা। তার একপাশে বারান্দাওয়ালা কয়েকটি ঘর সমৃদ্ধ পুরনো বাড়ি। তবে বহুদিন তার গায়ে রং পড়েনি। কয়েক জায়গায় পলেস্তরাও খসে গিয়েছে। উঠোনে বিক্ষিপ্তভাবে আরও দুটো ঘর আছে। তার মধ্যে একটি টালির, অপরটি পাকা। পলাশের সঙ্গে উঠোনে প্রবেশ করতেই এ ঘর ও ঘর থেকে 2-3 জন বউ বাইরে এসে দাঁড়ালো। কয়েকটি নানা বয়সী বাচ্চাও খেলা করছিল উঠোনে। সুমিত অনুমান করল এরা সবাই তার জ্ঞাতি ভাইদের স্ত্রী সন্তান হবে। পলাশ তাকে নিয়ে সোজা হাজির হলো পুরনো বাড়িটার সামনে। এ বাড়িরই কোনো একটি ঘরে জন্মেছিলেন তার বাবা। বড় হয়েছিলেন এখানেই। ব্যাপারটা ভেবেই কেমন যেন একটা শিহরণ খেলে গেল সুমিতের শরীরে। সে সময় বাড়ির ভিতরের একটি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শীর্ণকায়া এক বৃদ্ধা। পরনে 8 পৌরে লাল পাড়ের বিবর্ণ শাড়ি। তিনি সুমিতের ছোট ঠাকুমা। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সঙ্গে আনা মিষ্টির প্যাকেটটা তার হাতে তুলে দিলেন সুমিত। তিনিও চিবুকে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, বেঁচে থাকো বাবা। পলাশ তাকে জিজ্ঞাসা করল, ঠাকুরদা কি করছেন? ঠাকুমা জানালেন তিনি ঘরেই আছেন। সকাল থেকে বাক্স প্যাটরা হাতড়ে কি যেন একটা চিঠি খুঁজছেন। সুমিত ভাবলেন সেই বিধান রায়ের চিঠিটাই হবে সম্ভবত, যেটা এ বাড়িতে কেউ এলেই তিনি দেখান। ঠাকুমা আবারও বললেন, এসো এসো, ভেতরে এসো। বারান্দায় উঠে ছোট ঠাকুমার সঙ্গে সে ঘরে প্রবেশ করলেন সুমিত। একটি বহু প্রাচীন রংচটা পালঙ্কের উপর বসেছিলেন ছোট ঠাকুরদা বিমলানন্দ। খালি গা, পরনে ধুতি। বয়সের ভারে শরীরের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। চোখে ভারী কাচের চশমা। সামনে ছড়ানো ছিটানো একরাশ পুরনো কাগজপত্র। সুমিত ঘরে ঢুকে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি তাকালেন তার দিকে। তারপর আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন, আমার মন কিছুদিন ধরেই বলছিল তুমি আসবে। শেষ পর্যন্ত তুমি এলে। সুমিত বললেন, বহুদিন ধরেই আসার ইচ্ছে। বাবাও খুব বলতেন। শেষের দিকে তারও খুব ইচ্ছে ছিল। আজ অবশেষে আসতে পারলাম। সুমিতের কথা শোনার পর ছোট ঠাকুরদার স্বগতোক্তির স্বরেই বললেন, একটা চিঠি খুঁজছি, পেয়ে যাব হয়তো, তোমাকে দেখাবো। একথা বলে তিনি আরও বললেন, যাও বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখো, হয়তো ভালো লাগবে তোমার। আর যাওয়ার আগে দেখা করে যাবে আমার সঙ্গে। হ্যাঁ অবশ্যই, বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন সুমিত। সুমিতের বসার ব্যবস্থা করা হলো উঠোনে যে পাকা ঘরটা আছে তার বারান্দায়। ওটা পলাশের ঘর। একটি কাপড়ের দোকানে ম্যানেজারি করে সে। টালির ঘরটা থেকে বেরিয়ে সে সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এলো প্রবীর। হাতে লাঠি। নারকেল গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার পর কোমরে জোর পায় না সে। কাজকর্মও তেমন কিছু করতে পারে না।
পলাশ জানালো তাদের আরেক ভাই প্রশান্ত সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে, এখন বাড়িতে নেই, বিকেলে আসবে। পলাশের মা প্রায় শয্যাশায়ী। পলাশের বউ চা জলখাবারের ব্যবস্থা করলো এবং তার সঙ্গে দুপুরে এখানে খেতে হবে সেটাও জানিয়ে দিল সুমিতকে। জলখাবারের পর পলাশকে নিয়ে বাড়ির চারপাশ দেখতে বেরোলেন সুমিত। একটি 10-12 বছরের ছেলেও সঙ্গী হলো তাদের। তার ডাকনাম পাঁচু, প্রশান্তর ছেলে। সুমিত বললেন, আগে হাঁস পুকুরটা দেখব, বাবার মুখে অনেক শুনেছি সে পুকুরের কথা। হাঁস চড়ত, বাবা সাঁতারও শিখেছিলেন সেখানে। পলাশ উঠোন পেরিয়ে পুরনো বাড়িটার পিছন দিকে একটা ছোট পুকুর পাড়ে সুমিতকে নিয়ে হাজির হলো। সেটাই হাঁস পুকুর। এখন অবশ্য কোনো হাঁস নেই সেখানে। পলাশ জানালো চুরি হয়ে যায় বলে হাঁস পোষা বহুদিন বন্ধ। বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমেছে পুকুরে। সুমিত তা বেয়ে নিচে নেমে ঝুঁকে ঠান্ডা জল স্পর্শ করলেন। কেমন যেন একটা আশ্চর্য অনুভূতি হলো তার। একসময় পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে জল ছেড়ে উঠে আসতো হাঁসের দল। গ্রীষ্মের দুপুরে বাড়ির ছেলেরা দাপিয়ে বেড়াতো এই পুকুরে। বাবার মুখে বহুবার শুনেছেন সেসব গল্প। সুমিতের মনে হলো চোখ বন্ধ করলেই যেন দেখতে পাবেন সেই সব দৃশ্যপট। এরপর সুমিত জানতে চাইলেন সেই বেল গাছটার কথা। ব্রহ্মদত্তী থাকতো যেখানে, গাছটা আজও আছে। পলাশ আর পাঁচু নিয়ে গেল বাড়ির পশ্চিম দিকে সেই গাছটার কাছে। বুড়ো বেলগাছটা বসন্তে পাতাহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। সামান্য একটা বুড়ো বেলগাছ, যাকে আগে কোনো দিন দেখেননি সুমিত, তাকে দেখেই কেমন যেন একটা টান অনুভব করলেন তিনি। একেই হয়তো বলে ভিটের টান, যা অদেখা হলেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহিত হয় রক্তে। বেলগাছটার গায়ে হাত দিয়ে সুমিত বললেন, শুনেছি এখানে একটা জাম গাছও ছিল। সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে পলাশ কেমন একটু ইতস্তত করছিল, কিন্তু উত্তরটা দিল পাঁচু। সে বলল, ওই গাছটা গত বছর প্রবীর কাকা ঘর তৈরির সময় কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। সুমিত পলাশের মুখ দেখে এবার বুঝতে পারলেন তার অস্বস্তির কারণটা। বাড়ি ও তার চৌহদ্দিতে ইতিউতি ঘোরার পর সব শেষে ধানি জমি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সুমিত, যেখানে বিন্নি ধান ফলত আর তা থেকে খই হতো। দই কলা দিয়ে মাখলে তার স্বাদ নাকি অমৃত সমান হতো। এসবই সুমিতানন্দ শুনেছিলেন তার বাবার কাছ থেকে। বাড়ির পিছন দিয়ে বেশ কিছুটা পায়ে চলা পথ পেরিয়ে সুমিত পৌঁছলেন সে জায়গায়। যত দূর চোখ যায় সবুজ ধানের ক্ষেত, তার মাঝে মাঝে আল দিয়ে ভাগ করা। পলাশ দেখিয়ে দিল কত দূর পর্যন্ত এ বাড়ির জমি। যে সবুজ ধান গাছগুলি বাতাসে নড়ছে তা বিন্নি ধান কিনা জানা নেই সুমিতের। তবুও তার মনে হলো ধান গাছগুলিকে তিনি জড়িয়ে আছেন, তারা বড় আপন তার। বেশ কিছুক্ষণ আবেগমথিত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর ফেরার পথ ধরলেন। দুপুরবেলা পলাশের ঘরে ফিরে ভাত, মুসুর ডাল, বেশ কয়েক রকম শাক তরকারি, চুনো মাছ আর মুরগির মাংস দিয়ে বেশ তৃপ্তি করে খেলেন সুমিত। সব কিছুর মধ্যেই যেন পিতৃভূমির একটা স্নেহের পরশ মিশে আছে বলে মনে হলো তার। খাবার পর একটু বিশ্রাম নিতে নিতেই বিকেল হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কাজ থেকে ফিরে সুমিতের সঙ্গে দেখা করে গেছে তার আরেক ভাই প্রশান্ত। এবার ফেরার জন্য রওনা হতে হবে সুমিতকে। তিনি তৃপ্ত তার বাবার জন্মভিটেতে এসে। তবে ফেরার আগে একবার দেখা করতে হবে এ বাড়ির অভিভাবক ছোট ঠাকুরদার সঙ্গে। তিনিও তাই বলেছেন। একইভাবে বিছানাতে বসেছিলেন ছোট ঠাকুরদা বিমলানন্দ। সামনে পুরনো কাগজপত্র তখনও ছড়ানো। খাটের পাশে একটি চেয়ার রাখা ছিল। শহর থেকে আসা নাতিকে সেখানে বসতে বললেন তিনি। তারপর বেশ আক্ষেপের স্বরেই বললেন, না, ও চিঠি খুঁজে পেলাম না, কোথায় যে রাখলাম।
সুমিত ব্যাপারটায় একটু নিরাশ হলেন ঠিকই, কিন্তু সে প্রসঙ্গে আর কিছু না বলে হেসে বললেন, বাড়ি আর তার চারপাশটা ঘুরে দেখলাম। বাবা যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনই আছে, বেশ লাগলো। বিমলানন্দ বললেন, হ্যাঁ, পাঁচুর মুখে শুনলাম তুমি সব ঘুরে দেখেছ, খোঁজ খবর করেছ। চাষ জমি তো ছিল 4 বিঘে, আল চুরি ইত্যাদির পর সেটা এখন 3.5 বিঘেতে ঠেকেছে। এতবার ও জমি থেকে ফসল উঠেছে যে জমি বুড়িয়ে গেছে, বিন্নি ধান বা ভালো ফসল আর হয় না। হাঁসপুকুরটা তো দেখলেই, ওটা ছিল 15 শতক, এখন বুঝতে বুঝতে খুব বেশি হলে 10 শতক। আর এই বসত ভিটা আর 2খান ঘর আর উঠোন মিলিয়ে হবে 5 কাঠা। একথা বলে বৃদ্ধ তাকালেন সুমিতানন্দর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য। সুমিত প্রথমে বুঝতে পারলেন না কথাগুলো বলে বৃদ্ধ বিমলানন্দ তার কাছ থেকে কি উত্তর প্রত্যাশা করছেন। অবশ্য এরপরই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল সুমিতের কাছে। বিমলানন্দ বললেন, তুমি তো দেখলেই সামান্য কয়েক বিঘে, কয়েক কাঠা, কয়েক শতক জমি জমা, তার উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছি আমরা এতগুলো মানুষ, যাদের মধ্যে কেউ বৃদ্ধ, কেউ অসুস্থ, কেউ বা পঙ্গু। তোমার তো অনেক আছে বাবা, এটুকু অংশ নয় আমাদের ছেড়েই দিলে। তুমি বিশ্বাস করো, যে চিঠি আমি হারিয়ে ফেলেছি তাতে তোমার বাবা সত্যিই আমাকে লিখেছিল যে এই সম্পত্তির ভাগও নেবে না। বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো। কথাটা বিশ্বাস করানোর জন্য একটা আকুল ভাব ফুটে উঠল বৃদ্ধের কণ্ঠে। সুমিত খেয়াল করলেন ইতিমধ্যে পলাশ, প্রবীর, প্রশান্ত এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে তারা চেয়ে আছে সুমিতের দিকে। সুমিত জমি বাড়ির ভাগ নেওয়ার জন্য এখানে আসেননি, এসেছিলেন তার শিকড়কে একটিবার ছুঁয়ে দেখার জন্য। কিন্তু সুমিতানন্দ এবার বুঝতে পারলেন তার বাবার মুখে শোনা বিন্নি ধানের মাঠ আজ বদলে গিয়েছে বিঘেতে। হাঁসপুকুর মানে আজ শতকের হিসাব, আর বাস্তবিটা মানে কাঠা নামের জমি মাপার সূচক। এ বাড়িতে আজ যারা থাকেন তাদের সঙ্গে সুমিতের সম্পর্ক নেহাতি বিঘে, কাঠা, শতকের অংশীদারিত্বের। বিমলানন্দর কথা শোনার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইলেন সুমিত। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছাড়ার আগে সবাইকে আশ্বস্ত করে বললেন, হ্যাঁ, বাবা ও চিঠি লিখেছিলেন জানি, ভাগ ছেড়ে দেওয়ার জন্য যদি কোনো সইসাবুত করতে হয় তো কাগজ পাঠিয়ে দেবেন, করে দেব। সুমিতানন্দ মনে মনে ভাবলেন তার কল্পনায়, দৃশ্যপটে আগের মতোই বেঁচে থাকুক তার পূর্বপুরুষের এই বসত ভিটে, ওই হাঁসপুকুর, সেই বিন্নি ধানের ক্ষেত। এ বাড়ির বর্তমান মানুষগুলোর মতো বিঘে, কাঠা, শতক দিয়ে তার ভালো লাগার, ভালোবাসার পরিমাপ নাইবা করলেন তিনি। শেষ হলো হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্তের লেখা গল্প বিন্নি ধানের ক্ষেত। আজ এই পর্যন্তই। নতুন একটি গল্প নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।